السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ صبا نے وہ چمڑی کی تھیلی اپنے لباس میں چھپا لی۔ نہ جانے مجھے کیوں کچھ عجیب سا لگا، چنانچہ میں نے اپنے باطن کی نگاہیں اس تھیلی پر جما دیں اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر ایک شیشی ہے جس میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کا زہر موجود ہے۔ بہر طور اصوبہ اٹھ کر چلی گئی اور صبا واپسی کے لیے مڑی تو میں نے صبا کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور کہا، ذرا کچھ وقت اور رک جا صبا، میں اس پر اسرار جگہ کو ابھی اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری صورت دیکھی۔ بہر طور میں اس وقت ایک شہزادی کا رتبہ رکھتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے کنیزوں کا حلیہ اختیار کر رکھا تھا، وہ انکار نہ کر سکی اور ہم ایک کونے میں رکھی ہوئی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ایک خوبصورت سے نوعمر لڑکے نے لکڑی کے پیالوں میں شراب لا کر ہمارے سامنے رکھ دی، لیکن وہ اتنی تلخ تھی کہ میں بمشکل 2 گھونٹ حلق سے اتار سکی۔ میں نے خود کو لبادے میں اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ ہمارے قریب ہی 3 سپاہی ایک عورت کو لیے بیٹھے تھے۔ شراب پینے کے ساتھ وہ جنگ کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور میں ان کی گفتگو سننا چاہتی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے گیرانی کی جنگ میں خود حصہ لیا تھا اور میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سکندر کے سپاہی سپاہ گری میں ہم سے بہت بہتر ہیں، اور ان کے نیزے زیتون کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے اور ان کے سارے ہتھیار ہم سے بہتر ہیں۔ وہ شاندار ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تم چاہو تو اس کی تصدیق کر لو، یہ بھی میرے ساتھ تھا۔ اور اس نے دوسرے سپاہی کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کے ساتھی نے تصدیق کی۔ مقدونیوں کے نیزوں نے ہمارے بے شمار سپاہیوں کا صفایا کر دیا۔ کیا تم فضول باتیں کیے جا رہے ہو؟ جب سے واپس آئے ہو صرف جنگ کی باتیں کرتے ہو۔ ان کے درمیان بیٹھی ہوئی عورت نے غصے سے چیخ کر کہا، چپ رہ حرامزادی، تیرے سپاہی نے عورت کو تیسرے سپاہی نے عورت کو ڈانٹا۔ میں بڑی دور سے آ کر شاہی فوج میں بھرتی ہوا ہوں، مجھے بھی سکندر کی فوجوں سے جنگ کرنا ہے، اس لیے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، اور تو خاموشی سے بیٹھ اور شراب کے گھونٹ پی کہ تیری یہی اوقات ہے۔ وہ لوگ دوبارہ جنگ کے بارے میں باتیں کرنے لگے اور دونوں سپاہی جنگ میں سکندر اور اس کے سپاہ کی دلیری کے کارنامے بڑھ چڑھ کر بیان کرنے لگے، اور ان کے درمیان بیٹھی ہوئی عورت جس کا کچھ اور ہی مقصد تھا بری طرح پیچو تاب کھا رہی تھی، اور آخر میں اس سے خاموش نہ رہا گیا تو اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، برادرو، اگر تم سکندر کے اتنے ہی پرستار ہو تو اس کی فوج میں کیوں نہیں بھرتی ہو جاتے؟ اور اس نے اتنی زور سے یہ جملے کہے تھے کہ سب بے ساختہ اس کی بات پر ہنس پڑے۔ بازاری عورت، سپاہی نے غصے سے کہا، دیوتا جانتے ہیں کہ میں سکندر کو اپنے ہاتھوں 2 ٹکڑے کرنے کی آرزو رکھتا ہوں، لیکن جو سچ ہے اسے بیان کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، گھبراؤ نہیں۔ ایک کونے سے ایک سپاہی کی آواز آئی، شاہ دارا اپنی عظیم فوج لے کر اس کی سرکوبی کے لیے خود جا رہا ہے، سکندر کو اب اس کے اپنے گھر میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ سپاہی نے اپنا مقصد بیان کیا جو اس کی وطن پرستی کی غمازی کرتا تھا، لیکن میرے کان برابر میز کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ 2 نوجوان مذہب پر بحث کر رہے تھے۔ تمہارے منہ سے ابھی دودھ کی بو آتی ہے۔ ہم بابل والوں کا مذہب سب سے پرانا ہے، ہمارے عظیم دیوتاؤں کا ثانی نہیں۔ یہ الفاظ جس شخص نے کہے تھے وہ درمیانی عمر کا ایک بھاری بھرکم اور مضبوط شخص تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا یہودی نوجوان کافی خوبصورت اور خوش مزاج تھا، اور اس کی حسین آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ نوجوان لڑکا دل کو بھایا اور میں پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسرے آدمی نے کہا، تمہاری باتیں بڑی دلکش ہیں عشورہ، کیا سمجھے؟ یہ لوگ جس زبان میں بات کر رہے تھے وہ دونوں فارس میں عام تھی۔ اس کے لہجے میں بڑی مٹھاس تھی، اور پھر اس نے کہا، لیکن ہم یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا اور خدا صرف ایک ہے، اور یہ تورات اور اس کی کتاب ہے، اور وہی سب کے سے بزرگ و برتر ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سپاہی نے غصے سے کہا، ہم اہل بابل عظیم دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں جن کے سامنے تمہارا خدا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ نہ بھولو کہ تم یہودیوں نے بھی پہلے مردوک اور اشتر کے مندروں میں پناہ پائی تھی، اور خود تمہارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی بابل سے ہی تھا۔ سپاہی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جبکہ دوسرے شخص کے چہرے پر پرسکون تھا۔
میرے دوست، تم بھی یہ بھول گئے کہ تمہارے عظیم دیوتا وانیال کا تعلق بھی اہل یہود سے تھا، اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہیں شیر کے پنجرے میں ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ گندے کیڑے، تیری یہ مجال؟ نوجوان غیظ و غضب میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور گڑائی ہوئی آواز میں بولا کہ اگر سائرس اعظم تیری قوم کو آزاد نہ کرتا تو بھی ہمارا نوکر ہوتا، ذلیل۔ اور اس شخص نے اچانک کھنجر نکال کر دوسرے شخص پر حملہ کر دیا، لیکن وہ دوسرا نوجوان پھرتی سے سامنے سے ہٹ گیا اور حملہ کرنے والا سپاہی توازن کھو کر ہماری پیز پر گر پڑا۔ لوگ کہکے لگا رہے تھے، اور اسی وقت صبا اور میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ہم نے میز پر گرے ہوئے سپاہی کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ایسا کرتے ہوئے میری کوشش سر سے سرک گئی اور ایک لمحے کے لیے میری نظریں نوجوان کی نیلی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ میں جیسے سکتے میں رہ گئی۔ اچانک ہی میں نے اس کی آنکھوں کو حیرت اور مسرت سے پھیلتے ہوئے دیکھا، اور تب مجھے ہوش آیا کہ میرا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر اپنی کوشش کو نیچے کیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ دیوتاؤں کی قسم، یہ کنیز تو حسن کی دیوی ہے۔ ایک بھاری بھرکم شخص نے، جس نے پہلوانوں کا سا لباس زیب تن کیا تھا، بدمست ہو کر چیخا، اور اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی اس نے آگے بڑھ کر میرے سر کی پوشش بھی کھینچ لی۔ اب دوسرے لوگ بھی میری سمت بڑھنے لگے، لیکن ایک سپاہی اچھل کر آگے بڑھا۔ دیوتا بالی کی قسم، کنیز تو ہماری ملکہ سے زیادہ حسین ہے، اور اس نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑنا چاہی، لیکن پہلوان نے اسے دھکا دیا۔ دور ہٹو، پہلے میں نے اسے دیکھا ہے، اس لیے پہلا حق میرا۔ وہ لڑکی، تیرا آقا کون ہے؟ اور میں تجھے اس سے منہ مانگے داموں پر خرید لوں گا۔ ہمارا آقا بڑا سردار ہے، شاہ فارس کا رئیس خواجہ سرایاں، صبا نے حقارت سے کہا، اور پھر بولی، اور اس کی کنیزیں فروخت کے لیے نہیں آتی، لیکن میں تجھے یوں نہیں جانے دوں گا۔ پہلوان نے جھپٹ کر میری کلائی پکڑ لی اور پھر حیرت زدہ ہو کر بولا، حیرت ہے، اس کی کنیز کی کلائی پر کسی کا داغ نہیں۔ بہت خوب، یہ تو کوئی خاص کنیز معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا، وہ لڑکی، سچ سچ بتا، تو کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو صرف میرے لیے آئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بازوؤں میں مجھے سمیٹ لیا، ذلیل کمینے، اور میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے مارنا شروع کر دیا، لیکن اس کی آہنی گرفت نے مجھے بے بس کر دیا، اور اس نے میری آواز کو اپنے ہونٹوں سے بند کر دیا، اور میں اس وقت واقعی اپنے آپ کو بڑا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ذیشان علی، میرے بدن میں کسی ہاتھی سے زیادہ قوت ہے، لیکن اس وقت میں اپنی قوت کو استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں کروتی نہیں، اسناکیہ تھی۔ ایک اور آواز بولی، اے جلدی کر، تیرے بعد میری باری ہے۔ سپاہی خوشی سے چیخا، اور ہماری بھی دوسری آوازیں ابھری، اور میرے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ میں سناکیہ کے روپ سے نکل آؤں اور کروتی کی طاقت استعمال کروں۔ تاہم میں نے ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو اب تک اس کی تمام کوششیں بیکار جاتی۔ مجھے آج بھی ایلی گوس کا خوف تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ علم والا تھا اور پر اسرار علوم رکھتا تھا۔ بے شک میں نے اسے بہت کچھ چھین لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خاموش نہ ہوگا۔ جہاں تک عمروں کا تعلق ہے تو کم از کم میری تو وہی عمر تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں ادھار کے بدن میں تھی۔ اچانک ہی میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ابھری، اور میں نے پوری قوت سے اس ویشی کے بال دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، اور اسی وقت صبا غضبناک شیرنی کی طرح گرجی، کمینے کتے، تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، تو نے موت کو دعوت دی ہے اے شخص۔ اور یہ کہہ کر اس نے برق رفتاری کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹوکری سے 2 مرتبہ اس وحشی پہلوان پر بھرپور وار کیے، اور جیسے کوئی جادو ہو گیا اس کی گرفت تیزی سے ڈھیلی پڑنے لگی، اور پھر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ پسینے سے تر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی تھی، اور وہ پھٹی پھٹی خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی، اور اب اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، اور پھر اچانک وہ وحشت زدہ لہجے میں بولا، جادوگرنی، جادوگرنی، ساحرہ۔ یہ کہہ کر کٹے ہوئے درخت کی طرح وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ سرائے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، اور اسی وقت اصوبہ، جو کسی وقت واپس اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھی، اور اس نے پہلوان کی نبض دیکھی، اور پھر اس کی سرد آواز ابھری، یہ تو مر گیا۔ چاروں طرف بنبناہٹیں گونج اٹھی۔ اصوبہ نے کہا کہ تم لوگ اسے دریا میں اٹھا کر پھینک دو، اگر شاہی دستہ گشت پر آ گیا تو مصیبت آ جائے گی، چلو جلدی کرو۔ صبا نے میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں تیر کی طرح باہر نکل آئے، لیکن ابھی سیڑھیاں بھی نہ اترے تھے کہ اندر سے لوگ چلائے، یہ جادوگرنی ہیں، دونوں ساحر ہیں، پکڑو انہیں، قتل کر دو۔
मजमा तीर की तरह हमारी तरफ लपका, लेकिन वही नौजवान उछल कर दरमियान में आ गया और उसने एक हाथ सबा की तरफ बढ़ाया और बोला, जल्दी करो, वह सांप वाली टोकरी मुझे दे दो। सबा ने फ़ौरन ही टोकरी उसकी सिमत बढ़ा दी और फिर इससे पहले कि कत्ल पर आमादा मशऊम मुश्तिल हजूम आगे बढ़ता, नौजवान ने टोकरी में हाथ डालकर जहरीला सांप बाहर निकाल लिया और मजमे को खौफजदा करने के लिए आगे बढ़ आया। इस दौरान सबा मुझे घसीटती हुई बाहर लाई और हमने जान बचाने के लिए बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। वो सांप कहाँ से आ गया सबा? उसने मेरी जान और आबरू बचा ली। मैं तुझे इनाम से माला मार कर दूंगी, मैंने हाँफते हुए कहा। मैं टोकरी में सांप लिए बगैर बाबर से कभी बाहर नहीं निकलती। सबा ने कहा, जल्दी तेज़ भागिए शहजादी, भागिए और तेज़। और उसी लम्हे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी और हम फ़ौरन तारीकी में छुप गए। चांदी लम्हे के बाद एक घोड़ा बरक रफ्तारी के साथ हमारे पास से गुजरा। चांदनी में मुझे उस नौजवान का चेहरा साफ नज़र आ गया। वो घोड़े की गर्दन से चिमटा हुआ था और उसके सुनहरी बाल हवा में उड़ रहे थे। आह, कितना हसीन है वो, किस कदर खूबसूरत। सबा, अब तू तो मेरी दोस्त बन चुकी है। हर कीमत पर इस यहूदी नौजवान को तलाश करना, उसकी दिलेरी का इनाम दूंगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे माफ़ करना ज़ीशान अली, मैं वो कुरैशी नहीं बल्कि असनाकिया थी, जो सब कुछ होने के बावजूद एक आम सी लड़की थी और उस यहूदी नौजवान को बेहद खूबसूरत था अपना दिल दे बैठी। सबा तो बिल्कुल नहीं जानती कि मैं उसे क्या इनाम देना चाहती हूँ। दूसरे दिन मैंने अपनी छोटी बहन को अपना रात बनाते हुए रात के तमाम वाक़यात की तफसील सुनाई और फिर सबा को हुक्म दिया कि वह सराय जाकर उस यहूदी नौजवान की खबर ले आए। उसने आकर बताया कि नौजवान के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं और उसे पहली बार ही इस सराय में देखा गया। मुझे बेहद मायूसी हुई। मैंने सबा से कहा कि शायद इस शख्स से उसके मुतल्लिक़ कुछ पता चल जाए जिससे उस नौजवान की लड़ाई हुई थी, लेकिन सब ने जवाब दिया कि वो उस वक़्त वो सराय में मौजूद था। तमाम लोगों से पूछ-गछ के बावजूद कुछ पता नहीं चल सका। हैरत की बात है कि कोई भी शख्स उस यहूदी जवान के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं बेकरार हो गई। सबा को मैंने ताकीद की कि वह दोबारा सराय जाकर हर कीमत पर उसका पता चलाए, क्योंकि मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं उसका शुक्रिया अदा ना कर लूँ। ज़ीशान अली, हर दौर में इंसान की फितरत अलग होती है, तुम उसे बिल्कुल महसूस ना करना। मैं तो उस वक्त सही मायनों में कुरैशी थी ही नहीं बल्कि असनाकिया के रूप में थी और उसकी सोचें अपनाए हुए थी। क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही है? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाहिर है कि तुम मेरी मलकियत तो नहीं, मेरी दोस्त हो। कुरैशी ने जवाब नहीं दे पाई और थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद उसने कहा कि आखिरकार 10 दिन गुजर गए और उस नौजवान का कोई सुराग ना मिला। वो इस रात के बाद उस सराय में वापस नहीं आया और मैं अंदर से सुलग रही थी और उसकी कमल जैसी आंखें, उसका खूबसूरत चेहरा हर लम्हे मेरी नज़रों में रक्सा करता रहता। एक अनजानी सी बेकरारी और खलश मुझे हर लम्हे बेचैन किए देती। मेरा अतालिक मुझे और मेरी छोटी बहन को रोज़ाना बाबल की सैर कराने के लिए ले जाता और मेरी निगाहें हर सिमत उसी नौजवान को तलाश करती रहती, लेकिन अफसोस वो कहीं नज़र ना आया। तमाम मुल्क से आए हुए सरदारों से सलाह मशवरे के लिए होने वाली जंगी मजलिस इख्तिताम को पहुंची तो शाह फ़ारस ने एक बहुत आला पाए की दावत का एहतमाम किया। उस शाही दावत में शिरकत के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां होने लगी और सबा ने मुझे खुशबूदार पानी से गुस्ल दिया। ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि शाह को फिर किसी मलका की तलाश है। उधर सबा और दूसरी मशचाताएँ मेरा सिंगार कर रही थी तो मैंने किसी कदर उलझे हुए लहजे में कहा, मुझे इल्म है कि शाह के हरम में पहले ही 360 बीवियां मौजूद हैं और फिर वो किसी और मलका की तलाश में क्यों दीवाना हो रहा है। मेरे सवाल के जवाब में सबा ने हंस कर कहा, शहजादी, मर्दों की हिरस उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है, बस समझ लो ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। खैर, सबा और दूसरी कनीज़ों ने मुझे दुल्हन की तरह सजाया। बाबली अंदाज में मेरी चोटियाँ गूंदी गईं। पलकों और आंखों पर काजल लगाने के बाद रुखसारों पर गाज़ा और होंठों पर सुर्खी लगाई गई। मुझे जर्द और नीले रंग की चोली पहनाई गई जिसमें जवाहरात जुड़े हुए थे। जर्क बर्क रंग के बारीक रेशमी लिबास में मेरा हुस्न दमक रहा था। गले में नीलम और ज़मुर्द का बहुत ही खूबसूरत हार था। यहाँ तक कि मेरी जूतियों में भी कीमती नगीने जड़े हुए थे। सबा ने बताया कि दस्तूर के मुताबिक शाह जिसको पसंद करे उसको दरबार ख़ास में रक्स करना लाजम होता है।
اس لیے مجھے تیار ہو کر جانا چاہیے۔ اور جب میں نے آئینے میں اپنا سراپے کا جائزہ لیا تو خود کو محصور ہو کر رہ گئی۔ ہمیں دیوان خاص میں پہنچایا گیا جہاں تخت شاہی تھا اور ہم سب شاہ فارس کی خدمت میں بازیابی کے منتظر کھڑے ہو گئے۔ عمرا، روسا، سردار شاہی مہمان باری باری تعظیم کے لیے آگے بڑھے اور ہر سمت خوب رو مردوں اور حسین عورتوں کا ہجوم تھا۔ میری چھوٹی بہن نے جو اب خوب جوان ہو چکی تھی مجھے ٹہوکا مار کر شوخی کے ساتھ سرگوشی میں کہا، دیکھ رہی ہو تم اسناکیہ، ساری نگاہیں تم پر مرکوز ہیں۔ میں چونک پڑی، اس میں شک نہیں کہ مرد رشک بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے، لیکن عورتوں کی نگاہوں کا حسد صاف نمایاں تھا۔ جب میرے باپ کی باری آئی تو پہلے 2 شہزادوں نے آگے بڑھ کر انہیں بوسہ دیا۔ یہ اعزاز صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں برابری کا درجہ مل جائے، ورنہ باقی عمرا اور سرداروں کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ آخرکار شاہ فارس کی خدمت میں بازیابی کا موقع آیا۔ ہم دونوں بہنیں اپنے باپ سے 2 قدم پیچھے کھڑی تھیں اور ہمارے درمیان ہماری ماں۔ شاہ کا شاہی لباس ہیرے اور جواہرات سے جگمگا رہا تھا۔ وہ دراز قد چھریرے بدن کا خوبصورت شخص تھا اور اس کے بال سیاہ تھے، داڑھی گھنگریالی اور رنگ کانسی کی طرح تھا، ناک خمیدہ اور آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی۔ اس کا تخت سونے کا تھا اور اس کے ابا پر 2 سنہرے عقاب گڑے ہوئے تھے اور اس شانے پر ایک بہت بڑا ہیرا دمک رہا تھا۔ میرے باپ نے شاہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے تعظیم دی اور کہا، شاہ شاہان آپ کا غلام قدم بوسی کی اجازت چاہتا ہے۔ شاہ سوئے مسکرایا اور بولا، ہم نے تمہارا سلام قبول کیا اور اب ہماری خدمت میں وہ سب کچھ پیش کرو جس کے لیے تم یہاں تک آئے ہو۔ میرا باپ ادب اور عقیدت کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، پھر بولا، علی جا، یہ میری بیوی ہے اور یہ میری بڑی بیٹی اسناکیہ جو میری جانشین بھی ہے، اور یہ میری چھوٹی بیٹی۔ میں نے دیکھا کہ شاہ کی نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں اور میں ان کی تاب نہ لا سکی اور جلدی سے نظریں جھکا لی۔ شاہ نے کہا کہ ہم تمہاری خواتین کی بازیابی سے بہت خوش ہوئے۔ ایسے حسین چہروں کو ہمارے دربار میں جگہ ملنی چاہیے۔ یہ ہمارے دربار میں ہماری داہنے جانب جگہ پائیں گی۔ خدائے برتر و اعلیٰ علی جان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے باپ نے تعظیم پیش کی۔ ضیافت کے دوران ہمیں شاہ کے داہنی جانب جگہ ملی اور اس کی کرسی ہم سب سے بلند تھی۔ شاہی خدام انواع و اقسام کے کھانے پیش کر رہے تھے۔ سونے کے ساغروں میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ میرے برابر ایک نوجوان ایرانی سردار بیٹھا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ شاہ کے بازو میں ملکہ سیطرہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن شاہ کی نظریں بار بار میری جانب اٹھ رہی تھیں اور میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے اپنے حرم کی زینت نہ بنا لے۔ میں نے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں شے کی داشتہ بننے پر موت کو ترجیح دوں گی۔ کھانا ختم ہوا تو خادموں نے میز صاف کر کے اس پر مختلف قسم کی شراب اور مٹھائیاں لا کر چن دیں اور اس کے بعد محفل طرب کا آغاز ہوا۔ موسیقاروں کی ایک ٹولی نے سامنے آ کر شاہ کو تعظیم دے کر اجازت لی اور تربیہ موسیقی کا آغاز کیا۔ ساز بڑے دلکش اور نغمہ بے حد دل پذیر تھا اور اس کے بعد فضا میں بانسری کی سریلی آواز ابھری اور اسی کے ساتھ ایک گلوکار نے محبت کا ایک دل و گداز گیت شروع کر دیا جو یوں تھا، اے حسینہ تجھے کیا خبر کہ میں تیرے عشق کی آگ میں جل رہا ہوں۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ میں تڑپ اٹھی اور میں نے گردن اٹھا کر گلوکار کی سمت دیکھا، تبھی میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا گلوکار میری ہی سمت دیکھ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہی یہودی نوجوان تھا جس نے میری جان بچائی تھی اور جس کی تلاش میں میری آنکھیں اتنے دنوں سے سرگردہ تھی۔ وہ گاتا رہا اور میں گرد و پیش سے بے خبر اسے گھورتی رہی۔ زندگی میں ایسی مسرت کا احساس ہوا جو کبھی نہ ہوا تھا۔ میرا دل بے ساختہ اس کی سمت کھینچا چلا جا رہا تھا۔ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے گیت میں مجھ سے مخاطب ہے اور اس کی آواز میرے ہوش و حواس پر چھاتی جا رہی تھی اور میں سحر زدہ ہو کر اس آواز کے جادو سے مدہوش ہو رہی تھی۔ نغمہ ختم ہوا تو تمام حاضرین نے زبردست داد دی اور شاہ نے خوش ہو کر اشرفیوں کی تھیلی نوجوان کو دی اور اس نے جھک کر تعظیم دی۔ اچانک ہماری نگاہیں چار ہوئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اسناکیہ، میں نے تیری محبت کا نذرانہ قبول کر لیا ہے۔ وہ چلا گیا لیکن میں محیت کے عالم میں گم سم بیٹھی رہی۔ تب ایرانی نوجوان نے بتایا کہ سردار نے اس گلوکار کو اپنے دربار کے شاہی فنکاروں میں شامل کر لیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر ایک ناقابل بیان مسرت کا باعث تھی۔
उसके बाद शराब का दौर और रक्स व सुरूर की महफिल अपने शबाब पर पहुंच गई। बेशतर लोग नशे में मदहोश होकर कहके लगाने लगे। खुद शाह की आंखें खुमार आलूद हो चुकी थी। अचानक उसने पर्सी पुलिस के एक अमीर की बीवी को इशारा किया। दस्तूर के मुताबिक अब उसे बेहजाबी का रक्स पेश करना था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने रक्स के लिए मुझे मुतकब नहीं किया और उसके साथ ही जैसे सारी महफिल को बेहजाबी की दावतें आम मिल गई। बदमस्त मर्द और तो तमाम आदाब से बेनियाज होकर एक दूसरे पर झपट पड़े। मेरे करीब बैठे हुए ईरानी नौजवान ने बेताबी के आलम में मुझे अपने बाजों में समेट लिया और नशे में डूबी हुई आवाज़ में बोला, ऐ रोए ज़मीन की मलका हुसन, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। उसने हद से आगे बढ़ते हुए कहा, तुम दीवाने तो नहीं हो गए? और मैंने उसे धक्का देकर गुस्से से कहा, पागल ना बनो सनाकिया, बाबल में तो इसी को ज़िंदगी कहते हैं और इसमें बुराई भी क्या है। मैं उसे धक्का देकर दूर हट गई और दूसरी तरफ मेरी बहन खुद को एक दूसरे नौजवान के दस्त दराजियों से बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। मेरी माँ ने परेशान और बेबसी के आलम में मेरी बाप की सिमत देखा और बोली, हमारी आबरू खतरे में है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम यहाँ से फ़ौरन निकल चलें? लेकिन मेरे बाप ने मायूसी से जवाब दिया, नहीं, जब तक बादशाह रुखसत ना हो जाए किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। ऐसा करना शाह की तौहीन है। काश कि मैं तुम लोगों को बाबल ना लाया होता। अलबत्ता उसी लम्हे बादशाह उठ खड़ा हुआ और उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे और वह वापसी के लिए मुड़ा तो हमारी आबरू भी बाल बाल बच गई और हम वापस चले आए। गर्ज के कुछ और वक्त गुजरा और ये मालूम हो जाने के बाद कि यहूदी नौजवान जिसका नाम बाद में औलाश पता चला था, शाही ताइफे में शामिल है। सबा को अपना राजदार बनाना बहुत ज़रूरी था और वैसे भी मैंने उस कनीद को वफ़ादार और काबिल एतमाद पाया था। इसलिए मैंने उसको हदायत की कि वो यहूदी नौजवान से मिलने की कोई सबील निकाले तो मैं उसे माला माल कर दूंगी। वफ़ादार सबा शायद मेरे दिल का राज जान गई। दूसरे दिन वो खुशी खुशी वापस आई और मुझे बताया कि मुलाकात का सामान हो गया है। मेरा बाप शाही दरबार में जंगी मजलिस में हाज़िरी देने गया था और माँ रात की थकन दूर कर रही थी। चुनाचा मैंने बाज़ार जाकर बाबल के पार्चा जात खरीदने का बहाना करके इजाज़त ली और साथ ही अपनी छोटी बहन को ले लिया। सबा जब हमें लेकर बाज़ार पहुंची तो औलाश एक दुकान के सामने हमारा मुंतज़िर था। मेरे चेहरे पर चौंका निकाह पड़ी थी, इसलिए मुझे ना पहचान सका। तब मैं उसके करीब पहुंची और मैंने कहा, मेरा सलाम कबूल करो औलाश। वो उछल पड़ा और बड़ी खुशी से चहकती हुई आंखों से उसने मुझे देखा और बोला, मेरा भी सलाम कबूल करो सनाकिया। और उसकी आवाज़ में बेपनाह मुसर्रत थी। उसने कहा और उसकी इस इज़्ज़त अफजाई का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसने मेरी जान बचाई थी और उसकी आंखों में जो तशक्कर था वह मुझसे पोशीदा ना रह सका। अलबत्ता उसने बाज़ार में गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझा और बोला, करीब एक बाग है, उसमें बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे। मैंने मुड़कर देखा, मेरी छोटी बहन और सबा कुछ फासले से हमारे ताक़ब में आ रही थी। आखिरकार हम एक कंज में जाकर बैठ गए जो घनी झाड़ियों की आड़ में था और मैंने अपनी नकाब उलट दी। तुमसे मिलकर मुझे जो खुशी हुई है उसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकोगी। और लाश ने मेरे हाथों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा, फिर बोला, असनाकिया, जब मैंने सराय में पहली बार तुम्हारा बेनकाब चेहरा देखा तो होशो हवास खो बैठा। यकीन जानो तुमने बेमिसाल हुस्न पाया है जो हर किसी को दीवाना बना सकता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम जैसी आला रस्म खातून बदनाम जगह पर क्या कर रही थी। जवाब में मैंने उसे तफसील बताई तो उसने कहकर लगाकर कहा, तुम वाकई बेहद दलेर और महम जो खातून हो। जब सबा ने यह बताया कि तुम कनीज़ हो तो मैंने ये तहैया कर लिया था कि हर कीमत पर तुमको आज़ाद करा लूँगा। और उसके बाद से हर लम्हा तुम्हारी शक्ल आँखों में घूमती रही। एक लम्हे को करार नहीं था, बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह तुमको हमेशा के लिए अपना लूँ। लेकिन औलाश, मैंने बेचैनी से कहा, हाँ बस क्या बताऊँ। और उस वक़्त मेरे दिल की क्या हालत है, कहाँ इतने बड़े सरदार की बेटी और कहाँ एक आम गवैया। नहीं औलाश, मैंने सबा को भीज कर तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। तुम बेतकल्लफ होकर बात करो। औलाश ने ठंडी सांस ली और बोला, हाँ ये मेरी खुशकिस्मती है। फिर उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें हासिल करने का तसव्वुर कैसे कर सकता हूँ। मैं तड़प उठी और उसकी निगाहों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था, लेकिन उसकी गहराइयों में बेकसी और बेबसी छाई हुई थी।
तुम मायूस क्यों होते हो औलाश? मोहब्बत छोटे बड़े के इम्तियाज़ से बेनियाद होती है और मुझे ये कहते हुए कोई हजाब नहीं महसूस होता कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। ओ सनाकिया और मेरी ज़िंदगी, मेरी आरज़ू। और उसने बेताब होकर मुझे बाजुओं में समेट लिया और बार बार यही अल्फाज दोहराता रहा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, कितना खुश नसीब हूँ। हम दोनों गिरदो पेश से बेखबर अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे और लाश का चेहरा मुसर्रत से दमक रहा था। मैं सब्र और करार के बंधन तोड़ चुकी थी और जब मुझे होश आया सूरज ढल चुका था। बहुत देर हो गई औलाश, अब मुझे जाना चाहिए। अभी नहीं मेरी ज़िंदगी, अभी तो मैंने जी भर कर तुम्हें देखा भी नहीं, कुछ देर और ठहरो। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। मैंने उसे बताया कि यहाँ से कुछ फासले पर सबा और मेरी बहन बैठी इंतज़ार कर रही हैं और महल में मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। बस बहुत हो चुका है। मैंने बेमुश्किल खुद को उसके बाजुओं से अलहदा किया। हम फिर मिलेंगे औलाश, और तुम यकीन करो मैं इस मुलाकात के लिए हर लम्हा बेकरार रहूँगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने दुख भरी आवाज़ में कहा, लेकिन तुम मिलोगे कहाँ? मैं दरिया के किनारे यहूदियों की बस्ती में रहूँगा और मुझे किसी ऐसे काबिल भरोसा आदमी की तलाश है जो बादशाह की अनायत की हुई अशरफियाँ यरूशलेम में मेरे वालिदैन को पहुँचा दे। तुम यरूशलेम के रहने वाले हो? हाँ, आज से 21 बरस पहले मैं वहीं पैदा हुआ था। 3 साल पहले मौसीकारों के एक ताइफे के साथ मिस्र गया और वहाँ से शाह फ़ारस के एक दरबारी ने मेरा गाना सुना और इतना पसंद किया कि मुझे यहाँ ले आया और मैं शाही ताइफे में मुलाज़म हो गया। मैं इस दरबारी की एहसान मंद हूँ। अगर वो ऐसा ना करता तो मेरी ज़िंदगी हमेशा नामुकम्मल रहती। ऐसा ना कहो, ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम इतना फ़ासला तय करके यहाँ तक आई हो, वरना मैं मोहब्बत की इस दर्द से महरूम रहता जो मेरी ज़िंदगी में अनमोल दौलत है। लेकिन अफसोस के 9 दिन के बाद हमको जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि शाह उस दिन सिकंदर की सरकूबी के लिए रवाना हो रहा है और शाही ताइफा फ़ौज के साथ जाएगा। सिर्फ 9 दिन नहीं, ऐसा ना कहो कि तुम्हारे बगैर बाबल मेरे लिए वीरान हो जाएगा औलाश। हम जुदाई का अज़ियतनाक तसव्वुर दिल में छुपाए हुए जुदा हुए। मेरा दिल चाह रहा था कि 9 दिनों का एक एक लम्हा औलाश के बाज़ारों में गुजार दूँ, और शायद मेरी ये दुआ सुन ली गई, क्योंकि दूसरे दिन से जंगी तैयारियों के सिलसिले में मेरे बाबा इस कदर मसरूफ़ हो गए कि रात गए तक दरबारी शाही में रहते, और इस तरह मेरा बेशतर वक़्त औलाश के साथ गुजरने लगा। माँ से बाबल की सैर का बहाना करके मेरी छोटी बहन और सुबह निकल जाते और शाम तक बाग के वीरान कोने में हम दोनों मोहब्बत के अहमो पीमा करते। कभी कभी वो हम सब को साथ लेकर बाबल की सैर कराने निकल जाता, और इस दौरान मैंने अपनी बहन का तारा भी उससे करवा दिया था। ऐसे मौका पर सबा भी साथ होती और लाश ने हमें बाबल के मंदिर की आलीशान इमारत दिखाई, मीनारे बाबल की सैर कराई। और फिर एक दिन जब हम तन्हाई में मोहब्बत की लज़्ज़तों से हमकिनार होकर बातें कर रहे थे और वह मुझे अपने मज़हब के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि यहूदी अकीदे के मानने वाले किसी गैर मज़हब के लोगों में शादी नहीं कर सकते और उनके अकीदे के मुताबिक ये गुनाह है, और मैं इस इंकशाफ पर चंद लम्हे के लिए उदास हो गई। करोती बता रही थी कि असनाकिया के हैसियत से वो अपने महबूब औलाश के पास बैठी हुई बातें कर रही थी, और औलाश उसे बता रहा था कि यहूदी अकीदे के मानने वाले किसी गैर मज़हब में शादी नहीं कर सकते और उन अकीदे के मुताबिक ये गुनाह है। और करोती यहाँ असनाकिया इस इंकशाफ पर उदास हो गई। लेकिन बहरहाल रवायतें इसी तरह की होती हैं। उस तरफ से सिकंदर से जंग करने वाला लश्कर मुकम्मल तौर पर तैयार था और उसे सिर्फ 2 दिन के बाद रवाना हो जाना था। शहर की सड़कों पर हंगामे बरपा, हर सिमत जंग के लिए जाने वाले सपा के घोड़े और खच्चरों की आमदोरफ़त के बिना खूब रश होता और बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। जबकि करोती का कहना था कि वह अपने महबूब और लाश से मिलने के लिए बेकरार हो रही थी। मैंने सबा को अशरफियों की थैली दी कि महल के दरबारी को रिश्वत देकर किसी तरह उलाश को उसके पास ले आए, और ये तरकीब कारगर हुई। उस दिन ठीक दोपहर के वक्त जब सब लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सबा उसे एक खाली कमरे में ले आई। मैं खामोशी से वहां पहुंच गई और मैंने सबा को निगरानी के लिए बाहर छोड़ दिया, जबकि उलाश उस कमरे में आ गया था और मैंने अपना रुखसार उसके सीने से रगड़ते हुए कहा, 2 दिन के बाद तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े साथी। और फिर कौन हो कह सकता है कि किस्मत हमें दोबारा मिलाती भी है या नहीं।
मेरे लहजे में बेपनाह अफसरदगी थी। जिंदा सदियां पढ़ने वालों, हंसो इन लम्हात पर जब करोती मुझे ये बता रही थी और मैं जदीद दौर के एक जदीद इंसान की हैसियत से शदीद रकाबत महसूस कर रहा था। तब मुझे ओलाश ने कहा कि मायूस ना होना सनाकिया, मेरा दिल कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे और मैं तुमसे इस बात की कसम खाता हूँ कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। और मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह और मेरे महबूब, काश तुम फ़ारस के बशिंदे होते तो जंग के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती और अपने बाप से इल्तिजा करती कि तुम्हें किसी अच्छे ओहदे पर फाइल करके हमारी शादी कर दे। शादी? ओलाश ने चौंक कर कहा। असनाकिया, सिर्फ यही नहीं कि हमारे दरमियान फासला है, रुतबों का, फासलों का, दर्जों का फासला, बल्कि मैं यहूदी होने की बिना पर तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन हम इंसान भी तो हैं। वो तो ठीक है, लेकिन सदियों की रीत नहीं तोड़ी जा सकती। तो क्या हमारी मोहब्बत नाकाम रहेगी? मैंने तड़प कर कहा, और वो भी मेरी तरह दीवाना हो रहा था। और उसने बेताब होकर मुझे बाजों में भर लिया और बोला, मैं इन आँखों में ये मोती नहीं देख सकता सनाकिया, खुदा के लिए आंसू ना बहाओ। हमारी मोहब्बत शादी की मोहताज नहीं। मेरी ज़िंदगी, तुम्हारा जिस्म किसी और का हो सकता है, लेकिन तुम्हारी रूह हमेशा मेरी रहेगी। जिस्मानी फासले हमें कभी जुदा ना कर सकेंगे। हम ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के रहेंगे।